This call is now being recorded. अस्तु अनन्तरं श्रीरामवदन्तस्य अत्र अष्टादशमं श्लोकं पठामः। 18 एवमुक्त्वा विधातारं तत्रैव अन्तर्दधे प्रभु पद्मयोनिस्तु गीर्वाणैः समं प्रायाल् प्रहृष्टधीः। प्रथमं पदच्छेदं कुर्मः। एवं विष्णुप्रिया पदच्छेदं करोति वा? एवम् उक्त्वा विधातारं तत्र एव इति अस्ति खलु? तद् तत्र एव द्वयमेव। तत्र एव अन्तर्धते प्रभु पद्मयोनिः तु गीर्वाणै समं प्रयात् प्रहृष्टिति। प्रायात् प्रहृष्टिति। अस्तु एवम् उक्त्वा विधातारं तत्र एव अन्तर्दधे प्रभु पद्मयोनि तु गीर्वाणैः समं प्रायात् प्रहृष्टधीः। अस्तु अनन्तरं पदच्छेदं कृतवन्तः। तत्र अन्वयं करणीयम्। क्रियापदस्य एवम् उक्त्वा विधातारं तत्रैव अन्तर्दधे इति एकं क्रियापदम् अस्ति। अन्तर्दधे एकैकं कुर्मः। एवम् इत्युक्ते किम्? एवम् इत्युक्ते अव्ययम् अस्ति। उक्त्वा इत्युक्ते किम् अस्ति? तदपि अव्ययम्। कृत्वान्तम् अव्ययम्। अनन्तरं विधातारम् इत्युक्ते ऋकारान्तरूपम् अस्ति। ऋकारान्त पुल्लिङ्गरूपम् अस्ति। ऋकारान्त पुल्लिङ्गरूपं तद् करोति वा? एतत् समानम् अस्ति। एतस्य समानम् अस्ति। करोति वा? कः करोति? एतद् दृष्ट्वा धाता धातारौ धातार हे धाता एवं कः करोति? करोतु करम् उद्धृतवान् करोतु। उद्धृतवान् वा? इति लिखितम्। अहं करोतु। करोतु कर्ता कर्तारौ कर्तारा हे कर्तारा हे कर्तारौ हे कर्तारा हे कर्ता എന്നല്ലേ? അവിടെ വിസർഗം ഉണ്ടല്ലേ? हे कर्ता हे कर्तारौ हे कर्तारा कर्तारं कर्तारौ कर्तॄन् कर्त्रा कर्तृभ्यः कर्तृभिः कर्त्रे कर्तृभ्यः कर्तृभ्यः कर्तु कर्तृभ्यः कर्तृभ्यः कर्तु कर्त्रो कर्तॄणां कर्तरि कर्तॄणां कर्तरि कर्त्रो कर्तृषु पर्याप्तं। कर्तृषु आയിക്കോട്ടെ कर्तृषु पर्याप्तं। कर्तृषु। अनन्तरं धाता इति रूपं धातृशब्दस्य रूपं कः करोति? एतद् दृष्ट्वा
धातृशब्दं पारायणं करोति। कः करोति? अस्तु अस्तु। ऋकारान्तं धातृशब्दं पुल्लिङ्गं धाता धातारो धातारः हे धाता हे धातारो हे धातारः धातारं धातारो धातृ धाता धातृभ्यां शब्दः धात्रा न्यूनः धातृभ्यां अस्ति वा? धातुभिः धात्रा शब्दः न्यूनः वा अथवा मम समस्या वा? ശബ്ദം വളരെ പതുക്കെ മൈൽഡ് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇതിന് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആവും ചിലപ്പോ. अस्तु अस्तु। अन्यः यः कोऽपि करोति वा? अन्यः यः कोऽपि करोति वा धातुशब्दं? धाता धातारौ धातारः हे धातार हे धातारौ हे हे धाता धातारः हे धातः हे धाता हे धातारौ हे धातार धातारं धातारौ धातॄन् धात्रा धातृभ्यां धातृभिः धात्रे धात्रे धातृभ्यां धातृभ्या धातु धातु धातृभ्यां धातृभ्या धातु धात्रोः धातॄणां धातरि धातरि धात्रोः धातृषु अस्तु धातृषु समीचीनं समीचीनम्। अस्तु अनन्तरं विधातारम् इत्युक्ते ऋकारान्तरूपं ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः द्वितीया एकवचनम्। अनन्तरं तत्र तत्र इत्युक्ते अव्ययम् अस्ति। अनन्तरम् एव एव इत्यपि अव्ययम् अस्ति। अनन्तरम् अन्तर्दधे इति रूपम् अन्तर्दधे। अस्तु अन्तर्दधे तत्र आत्मनेपदी रूपम् अस्ति। अन्तर्दधे करोति वा तद् दृष्ट्वा? करोति वा? तद् रूपद्वयमपि पारायणं करोतु। रूपद्वयमपि पारायणं करोतु। लिट् रूपम् अस्ति। लिट् परस्मैपदी परस्मैपदी अस्ति आत्मनेपदी अपि अस्ति। द्वयमपि पारायणं करोतु। अन्तर्दधे ദധാതു മാത്രം മതിയോ? അന്തർ വേണ്ടല്ലോ. വേണമെന്നില്ല. ദധ് ധാതു പരസ്മൈപതി ലിട്ട് ദധൗ ദധതു ദധു ദധിത ദധാഥ ദധതു ദധ ദധൗ ദധിവ ദധിമ. ആത്മനേപതി ദധേ ദധാതേ ദധിരേ ദധിഷേ ദധാഥേ दधिथे दधे दधिमहे दधिमहे. अस्तु समीचीनम्। एकः अपि तद् पारायणं करोतु। एकः अपि क्रियापदम् इति कारणेन एवं ददामि। अस्तु अस्तु मुरलीविजयष्ठा करोतु। लिट् लिट् दधौ दधतु
दधु दधिथ दधाथ दधथु दधा दधौ दधिव दधिम एतद् परस्मैपदी अनन्तरम् आत्मनेपदी आत्मनेपदी दधे दधाते दधिरे दधिषे दधाथे दधिद् दधिधे दधिध्वे दधिध्वे दधे दधिवहे दधिमहे अस्तु धा धातु अस्तु अन्तर्दधे धा आत्मनेपदी धातु लिट् आत्मनेपदी आत्मनेपदी एकवचनं अनन्तरं प्रभु प्रभु इत्युक्ते उकारान्तरूपम् अस्ति उकारान्तरूपं करोति वा उकारान्तपुल्लिङ्गम् उकारान्तपुल्लिङ्गरूपम् उकारान्तपुल्लिङ्गरूपम् उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रभु शब्दः प्रभु प्रभुः प्रभु प्रभवः हे प्रभो हे प्रभु हे प्रभवः प्रभुं प्रभु प्रभुः प्रभ्वा प्रभून् ഉകാരാന്തത്തിന്റെ ഊനാണോ गुरून् पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गे एवमस्ति ഓക്കെ प्रभुं प्रभु प्रभून् ഒന്നുകൂടെ പറയാം अस्तु प्रभु प्रभुः प्रभु प्रभुवः हे प्रभु प्रभवः प्रभवः हे प्रभु हे प्रभु प्रभो हे प्रभो हे प्रभो हे प्रभा हे प्रभु हे प्रभवः प्रभुं प्रभु प्रभवः प्रभून् प्रभवः अല്ല प्रभव प्रभुभ्यां प्रभुभिः प्रभुवे प्रभुभ्यां प्रभुभ्यः प्रभुना प्रभुभ्यां प्रभुभिः तृतीया प्रभुना प्रभुना प्रभुभ्यां प्रभुभिः एकनिमेषं प्रभु प्रभुना प्रभुना इति अस्ति प्रभुना പവർഗം വന്നതുകൊണ്ടല്ലേ അതെ അതെ പവർഗല്ലേ അതിന്റെ ഭായല്ലേ വന്നത് അതെ പ്രഭുണ പ്രഭുഭ്യാം പ്രഭുഭിः പ്രഭവേ ഗുരവേ പോലെ പ്രഭവേ പ്രഭുഭ്യാം പ്രഭുഭ്യः പ്രഭുഭ്യः ചതുർത്ഥിയാ പറഞ്ഞത് പ്രഭവേ പ്രഭുഭ്യः പ്രഭുഭ്യः പ്രഭുവः പ്രഭുഭ്യः പ്രഭോः പ്രഭുഭ്യാം പ്രഭുഭ്യः പ്രഭോः പ്രഭുവോः പ്രഭുവാം പ്രഭൂനാം ഗുരു പോലെ പ്രഭൗ പ്രഭുവോः പ്രഭുഷു अस्तु अस्तु प्रभूणाम् इति प्रभूणां षष्ठी बहुवचनं प्रभूणाम् अस्तु प्रभु उकारान्त पुल्लिङ्ग
प्रथमा एकवचनम् अनन्तरं पद्मयोनि पद्मयोनि इकारान्त पुल्लिङ्गरूपमस्ति कवि 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 कवय तत्समानं कवि कवि कवय एवं कः करोति अन्यः यः कोऽपि करोति वा पद्मयोनि पद्मयोनी पद्मयोनय अथवा योनि योनि योनय अन्यः यः कोऽपि करोति वा ചൊല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ആയാൽ അത് പുല്ലിംഗാണോ അത്? ആ പുല്ലിംഗാണ് പുല്ലിംഗാണ്. कः करोति? हाँ श्रीहरि करोति वा? पद्मयोनिः पद्मयोनी पद्मयोनयः हे पद्मयोने हे पद्मयोनी हे पद्मयोनयः पद्मयोनिं पद्मयोनी पद्मयोनीं पद्मयोनिना पद्मयोनिभ्यां पद्मयोनिभिः पद्मयोनये पद्मयोनिभ्यां पद्मयोनिभ्यः पद्मयोने पद्मयोनेः पद्मयोनिभ्यां पद्मयोनिभ्यः पद्मयोनेः पद्मयोन्योः पद्मयोनीनां पद्मयोनौ पद्मयोन्योः पद्मयोनिषु. अस्तु समीचीनं. पद्मयोनि इकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं. സപ്തമി ഏകവചനം യോന്യൗ എന്നാണോ യോനൗ എന്നാണോ? योनौ द्वयमपि समीचीनम् अस्ति. योन्याम् अपि अस्ति परन्तु अत्र पद्मयोनौ इति पर्याप्तं. कवौ कवौ कव्यो पद्मयोनौ. अनन्तरं तु इति तु इत्युक्ते अव्ययम्. अनन्तरं गीर्वाणैः गीर्वाण इति रूपमस्ति अकारान्तम्. गीर्वाण सर्वे जानन्ति किल? करोतु यः कोऽपि. अकारान्त पुल्लिङ्गम्. गीर्वाण गीर्वाणौ गीर्वाणाः हे गीर्वाण हे एवं हे गीर्वाणौ हे गीर्वाणाः गीर्वाणं गीर्वाणौ गीर्वाणान् गीर्वाण गीर्वाणौ गीर्वाणाः हे गीर्वाण हे गीर्वाणौ हे गीर्वाणाः गीर्वाणं गीर्वाणौ गीर्वाणान् गीर्वाणेन गीर्वाणाभ्यां गीर्वाणैः गीर्वाणाय गीर्वाणाभ्यां गीर्वाणेभ्यः गीर्वाणात् गीर्वाणाभ्यां गीर्वाणेभ्यः गीर्वाणस्य गीर्वाणयोः गीर्वाणानां गीर्वाणयोः गीर्वाणेषु. गीर्वाणे गीर्वाणस्य गीर्वाणानां गीर्वाणे गीर्वाणयोः गीर्वाणेषु. सत्यम्. अस्तु अस्तु समीचीनं. गीर्वाणैः अकारान्त पुल्लिङ्गं तृतीया बहुवचनम्. अनन्तरं समम् इति पदं. समम् इत्युक्ते अव्ययम् अस्ति. अव्ययं समम्. अनन्तरं प्रायात् इति क्रियापदं. तद् क्रियापदम् अस्ति. प्रायात् प्रायात् इत्युक्ते अयात् प्रायात् अयात्. अस्तु करोति वा? या धातु
लङ् परस्मैपदी रूपमस्ति अयाद् अयादां तत्र अनन्तरं रूपद्वयमस्ति अयु अयान् अयाः अयातम् अयाता अयाम् अयावा अयाम करोति वा ലിറ്റല്ലേ ഇത്? लङ् 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 रूपमस्ति अयात् अभवल् अभवताम् अभवन् तत्समानम् कः करोति लङ् भूतकाले या धातु या धातु अयाद् अयादाम् अयु अयान् अयाः अयातम् अयाता अयाम् अयावा अयाम अस्तु ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുണ്ടല്ലേ ഉത്തമപുരുഷൻ ഏകവചനം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പദമില്ല അയാം അയാം അസ്തു അയാത് അത്ര അയാത് പ്രായാത് പ്രായാത് പ്ര അയാതാണ് പ്രായാത് പ്രായ എന്നുള്ള ഉപസർഗം വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രായാത് अनन्तरं तस्य अर्थः प्रायाद् इत्युक्ते पोयि എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് अनन्तरं प्रहृष्टधी प्रहृष्टधी धी धियौ धिया हे धी हे धियौ हे धिया धियं धियौ धिया धिया धीभ्यां धीभिः धियै धीभ्यां धीभ्य धिया धीभ्यां धीभ्य धिया धियो धियां धी धियो धीषु ईकारान्तं रूपमस्ति ईकारान्तं तदेकवारं पारायणं करोति वा ईकारान्तम् ईकारान्त पुल्लिङ्ग धीः धियौ धियः हे धीः हे धियौ हे धियः धियं धियौ धियः धिया धीभ्यां धीभिः धिये धीभ्यां धीभ्यः धियः धीभ्यां धीभ्यः धियः धियोः धियां धियि धियोः धीषु समीचीनं वयं पठितवन्तः सुधीः इति रूपं पठितवन्तः अत्र प्रहृष्टधीः एतस्य एकैकस्य अर्थं पश्यामः एवम् इत्युक्ते इप्रकारम् उक्त्वा इत्युक्ते പറഞ്ഞിട്ട് विधातारम् इत्युक्ते विधाता इत्युक्ते ब्रह्म अस्ति विधातारम् इत्युक्ते ब्रह्माविनोड अनन्तरं तत्र इत्युक्ते अविडे एव इत्युक्ते तन्ने अन्तर्दधे इत्युक्ते अन्तर्धानं चकार प्रभु प्रभु इत्येव पद्मयोनि पद्मयोनि इत्युक्ते ब्रह्मणः पर्यायम् अस्ति पद्मं योनि अस्य अस्ति इति पद्मयोनि पद्मത്തിൽ ഉണ്ടായ ആൾ എന്നർത്ഥം അനന്തരം തു ഇത്യുക്തെ അവ്യയം ആകട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം വരും ഇപ്പൊ ഗീർവാണ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗീർവാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവന്മാർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഗീർവാണ ദേവൻ ഇപ്പൊ ഗീർവാണന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാര് തന്നെ ഗീർവാണന്മാര് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നവര് എന്നാണ് ഗീ എന്ന വാക്ക് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാരുടെ ഭാഷ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് സംസ്കൃതത്തിനൊരു പേരുണ്ട് ഗീർവാണ ഭാഷ എന്നൊരു പേരുണ്ട് ഗീർവാണം ഗീർവാണം പറയാ എന്നൊക്കെ പറയും സംസ്കൃതം പറയാ എന്ന് പറയും
സംസ്കൃത ഭാഷയാണ് ശരിക്കും, അത് സംസാരിക്കുന്നവര് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊക്കെയാണ് ഗീർവാണ. അനന്തരം സമം ഇത്യുക്തെ, ഈ സമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ പറയുന്ന സമമല്ല, ഇത് കൂടെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. ഏകദാണ്ട ആ അർത്ഥം തന്നെ ആവാം, എന്നാലും സഹ, കൂടെ, ഒരുമിച്ച് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും. പ്രായാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി. പ്രഹൃഷ്ടധീ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ധീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയാണ്. ഹൃഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൃഷ്ടം, സന്തോഷം, സന്തോഷം ഉള്ള, ഹൃഷ്ടം ആയിട്ടുള്ള ധീ. ഇപ്പൊ സന്തോഷമുള്ള ധീയോടുകൂടിയ ആള്, സന്തുഷ്ട ചിത്തൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ. പ്ര എന്നുള്ളത് ഉപസർഗം, പ്രഹൃഷ്ടധീ, നല്ലവണ്ണം സന്തോഷമുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ അന്വയം എങ്ങനെയാ വരിക നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ക്രിയാപദങ്ങൾ നോക്കാം. അന്തർദധേ, അന്തർദധേ, കഃ അന്തർദധേ, പ്രഭു അന്തർദധേ, പ്രഭു കുത്ര അന്തർദധേ, പ്രഭു തത്ര അന്തർദധേ, പ്രഭു തത്ര ഏവ അന്തർദധേ, തത്ര ഏവ അന്തർദധേ. കിം കൃത്വാ, പ്രഭു ഉക്ത്വാ, ഉക്ത്വാ, ഉക്ത്വാ ഇത്യുക്തെ പറഞ്ഞിട്ട്. കം ഉക്ത്വാ, വിധാതാരം ഉക്ത്വാ, വിധാത ഇത്യുക്തെ ബ്രഹ്മാവ്, ബ്രഹ്മാവിനോട് ഉക്ത്വാ. കിം ഉക്ത്വാ, അല്ലെങ്കിൽ കഥം ഉക്ത്വാ, ഏവം ഉക്ത്വാ. അപ്പൊ വിധാതാരം ഏവം ഉക്ത്വാ പ്രഭു തത്ര ഏവ അന്തർദധേ. അപ്പൊ വിധാതാവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭു തത്ര ഏവ, അവിടെ തന്നെ അന്തർധാനം ചെയ്തു, മറഞ്ഞു. ഒന്ന് പൂർണ്ണമായി. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത് നോക്കാം. പ്രായാത്, പ്രായാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി എന്നുള്ള അർത്ഥം, പോയി. കഃ പ്രായാത്, കഃ ആരാണ് പോയത്? പത്മയോനി പ്രായാത്, പത്മയോനിയാണ് പോയത്. പത്മയോനി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ. ബ്രഹ്മ പത്മയോനി പ്രായാത്, ബ്രഹ്മാവ് പോയി. ബ്രഹ്മ കഥം പ്രായാത്, സമം പ്രായാത്, ഒരുമിച്ച് പോയി, ഒരുമിച്ച് പോയി. കൈഹി സമം പ്രായാത്, ഗീർവാണൈ സമം പ്രായാത്. ഗീർവാണന്മാര് ദേവന്മാർ, ദേവന്മാരോടുകൂടെ പോയി. കഥം പ്രായാത്, എങ്ങനെയുള്ള ആളായിട്ടാണ് പോയത്? പ്രഹൃഷ്ടധീ പ്രായാത്, അപ്പം സന്തോഷ ചിത്തനായിട്ട് പോയി, സന്തോഷത്തോടു കൂടി പോയി എന്നർത്ഥം. അപ്പം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. തത്രയേവ അന്തർദധേ എന്ന് പറഞ്ഞു. പത്മയോനി തു, പത്മയോനിയാകട്ടെ പ്രഹൃഷ്ടധീ, പ്രഹൃഷ്ടധീ ആയിട്ട്, പ്രഹൃഷ്ടധീ സൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം. പ്രഹൃഷ്ടധീ സൻ ഗീർവാണൈ സമം പ്രായാത്, പത്മയോനിയാകട്ടെ പ്രഹൃഷ്ടധീയായിട്ട് ദേവന്മാരോടുകൂടെ പോയി. അങ്ങനെ ആവാം. ഇനി ഇത് തന്നെ വേറെ തരത്തിലും ആവാം. പ്രഹൃഷ്ടധീ പത്മയോനിസ്തു ഗീർവാണൈ സമം പ്രായാത്, എന്നാലും തെറ്റില്ല. സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഉള്ള പത്മയോനിയാകട്ടെ ഗീർവാണന്മാരോടുകൂടെ പോയി. അപ്പോ സന്തുഷ്ടചിത്തനായ പത്മയോനിയാകട്ടെ ദേവന്മാരോടുകൂടെ പോയി. അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം വരിക. ഏവമുക്ത്വാ വിധാതാരം തത്രൈവ അന്തർദധേ പ്രഭു പത്മയോനിസ്തു ഗീർവാണൈ സമം പ്രായാത് പ്രഹൃഷ്ടധീ. അപ്പൊ ഇവിടെ പത്മയോനി എന്ന് പറയുമ്പോ പദ്മം യോനി രണ്ട് തരത്തിൽ, പലതരത്തിൽ പറയാം. പത്മം യോനി
അസ്യ അസ്തി ഇതി പത്മയോനി. പത്മം യോനി യസ്യ അസ്തി സ പത്മയോനി. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അതിനെ വിഗ്രഹിക്കാം. പിന്നെ പ്രഹൃഷ്ടധീ എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രകർഷേണ ഹൃഷ്ട പ്രഹൃഷ്ട പ്രഹൃഷ്ട ധീ അസ്യ അസ്തി ഇതി പ്രഹൃഷ്ടധീ. പ്രകർഷമായിട്ട് ഹൃഷ്ടനാണ് പ്രഹൃഷ്ടം പ്രഹൃഷ്ട. പ്രഹൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ധീ ബുദ്ധി ആർക്കാണോ ഉള്ളത് ആ ആളാണ് പ്രഹൃഷ്ടധീ. പ്രഹൃഷ്ട ധീ അസ്യ അസ്തി ഇതി പ്രഹൃഷ്ടധീ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹൃഷ്ട ധീ യസ്യ സ പ്രഹൃഷ്ടധീ. ഇങ്ങനെ 2-3 തരത്തില് ഇതിനെ വിഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും. ഏവമുക്ത്വാ വിധാതാരം തത്രൈവ അന്തർദധേ പ്രഭു ആത്മയോനിസ്തു ഗീർവാണൈ സമം പ്രായാത് പ്രകൃഷ്ടധീ. അസ്തു. ഇനി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തയ്യാറായ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ല ഇതിൽ സംശയം എന്തെങ്കിലും എന്നെ ചോദിക്കുക. എന്നിട്ടാവും. ഈ പ്രഹൃഷ്ടധി വിഗ്രഹിക്കുന്നതിനോട് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് പ്രകർഷേണ ഹൃഷ്ട പ്രഹൃഷ്ട. പ്രകർഷേണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ലവണ്ണം. ഹൃഷ്ട ഹൃഷ്ടം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹരിഷം ഹർഷം. അതിന്റെ രൂപമാണ് ഹൃഷ്ടം. ഹരിഷം അഭവത് അതാണ് ഹൃഷ്ടം. അപ്പൊ പ്രകർഷേണ ഹൃഷ്ട പ്രഹൃഷ്ട. പ്രഹൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ധീ പ്രഹൃഷ്ട ധീ. ധീ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ പ്രഹൃഷ്ട ധീ പ്രഹൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി യസ്യ യാതൊരുവനാണോ ഉള്ളത് സ പ്രഹൃഷ്ടധീ. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് പ്രഹൃഷ്ടധീ. ബുദ്ധിയുള്ളയാൾ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പ്രഹൃഷ്ടധീ എന്ന് പറയാം. അതാ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെയാണ് വെറും ധീ എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിയാവും. ധീ അസ്യ അസ്തി ഇതി ധീ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ധീ ഉള്ളയാളെയും ധീ എന്ന് തന്നെയാ പറയാം. ധീ അസ്യ അസ്തി ഇതി ധീ. 2 തരത്തിലും പറയാം അർത്ഥം. ബുദ്ധി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ധീ എന്ന് പറയാം. ധീ ഉള്ളയാളെയും ധീ എന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പം പിന്നെ ഈ ചില വിഭക്തികളില് ഇപ്പം നപുംസകലിംഗമായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിത്തം ആണ് വിചാരിക്കാം. പ്രഹൃഷ്ടചിത്ത എന്നാണ് പദം വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രകർഷേണ ഹൃഷ്ടം പ്രഹൃഷ്ടം. ഇപ്പൊ ചിത്തം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതാണ്. ചിത്തം എന്നുള്ളത് നപുംസകലിംഗാണ്. ചിത്തം ചിത്തേ ചിത്താനി. അപ്പോ എങ്ങനെയാ വരിക? പ്രഹൃഷ്ടം ചിത്തം യസ്യ സ അല്ലെങ്കിൽ അസ്യ അസ്തി ഇതി പ്രഹൃഷ്ടചിത്ത. അപ്പൊ അത് ആളാണല്ലോ. ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ പ്രഹൃഷ്ടചിത്ത, അത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ പ്രഹൃഷ്ടചിത്ത. പ്രഹൃഷ്ടചിത്ത എന്നാണെങ്കിൽ പ്രഹൃഷ്ടം ചിത്തം പ്രഹൃഷ്ടം ചിത്തം പ്രഹൃഷ്ടചിത്തം. പ്രഹൃഷ്ടചിത്തം യസ്യാഹ സാ പ്രഹൃഷ്ടചിത്ത എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ വിഗ്രഹം പോകുന്നതിന്റെ ഒരു വഴി, റൂട്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ ചിത്തം എന്ന് നപുംസകലിംഗമാണെങ്കിലും ചിത്ത എന്നാകുമ്പോൾ ചിത്തമുള്ളയാൾ എന്നാവും ചിത്ത എന്നായ. ചിത്തം ഉള്ളവളാകുമ്പോ ചിത്ത എന്നായി. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ധീ എന്നുള്ളത് പുല്ലിംഗം തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 ഒരേപോലെ വന്നത്. ഗുണം ഉള്ളയാള് ഗുണി എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി
വേറെ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമോ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം. ആരാണ് തയ്യാറായി നിന്നത് നോക്കാലോ. വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാം. അസ്തു 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 അദ്യ നീലകണ്ഠ ജ്യേഷ്ഠ ആരംഭം കരോതി. അഹ്യ അഹം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പതാക വന്ദനം കൃതവാൻ. ശരിയായോ? അറിയില്ല. ചിന്താനാസ്തി. ഇതാനും ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, അപ്പൊ അതിനെന്താ പറയാ? സംസ്കൃതത്തിലല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം? സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ഇത് സംസ്കൃതമേവ. പതാക വന്ദനം, പതാക ഫ്ലാഗ്, പതാക അഭി സംസ്കൃതമേവ. വന്ദനം ധ്വജം ഇത് രൂപം അഭി അസ്തി. ധ്വജം ധ്വജം വന്ദനം കൃതവാൻ. അനന്തരം മിത്രാനന്തപുരം വാമനമൂർത്തി മന്ദിരം ഗതവാൻ. കിഞ്ചിത് സമയം യജുർവേദ ആലാപനം ശൃണോതി സ്മ. ശരിയാണോ? ശൃണോതി, കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ശൃണോമി സ്മ. ശൃണോമി സ്മ. മധ്യാഹ്നം ഭോജനം ഖാദവാൻ. വാദിനെ സ്വഗൃഹം ആഗച്ഛവാൻ. ച വിശ്രമം കുർമഃ. ശേഷം വിശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ വിശ്രമം കൃതവാൻ ഇത് പര്യാപ്തം. അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത്, കഷ്ടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയത്. ചിന്താനാസ്തി. ഉത്തമം ഉത്തമം. ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് അത്. ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ്. തത് പര്യാപ്തം. തദേവ അസ്മാകം വിഷയः. അദ്യ യത് കൃതം തത് വദതു, അഥവാ ഏകം സംഭവം വദതു, അഥവാ പുരാണ അധികൃത്യ കിമപി വദതു, അഥവാ യത്കിമപി യം കമപി വിഷയം അധികൃത്യ കഥം ചിത് കിഞ്ചിത് സംഭാഷണം കരണീയം ഇത്യവ. സമീചീനം സമീചീനം. अनन्तरम् एकस्याः अपि समयः अस्ति. करोति? अहम् अद्य अपि मम दैनन्दिनी लिखितवती. अस्तु अस्तु. अद्य किं किं लिखितम्? अहम् अद्य 5 वादने उत्तिष्ठामि. कराग्रे वसति लक्ष्मी. अनन्तरं समुद्रवसने देवी इति लक्ष्मीदेव्याः भूमिदेव्याः च प्रार्थनां करोमि. प्राथमिककार्याणि कृत्वा दीपं प्रज्वलति. अनन्तरम् उष्णजलं पिबामि. गृहम् अङ्गणं च स्वच्छं कृत्वा चाय क्वथयति. सार्धसप्तवादने अहं सूर्यनमस्कारं करोमि. अनन्तरं समाचारपत्रं पठामि. 8 वादने स्नानं कृत्वा प्रभातभोजनं मध्याह्नभोजनं च पचामि. 9:30 वादने भोजनं खादन् दूरदर्शने वार्ता ज्ञातुं पश्यामि. 10 वादनतः 11 वादनपर्यन्तं रामायणं पारायणं करोमि. अनन्तरं संस्कृतपुस्तकं पठामि. यतः अहं संस्कृतपठनम् इच्छामि. मध्याह्ने 1 वादने भोजनं खादामि. किञ्चित् समयं विश्रामं कृत्वा
പാത്രാണി വസ്ത്രാണി ച പ്രക്ഷാളനം കരോമി. ചതുർവാദനെ ചായാം പീത്വാ ശാഖോദ്യാനം ഗച്ഛാമി. തത്ര സസ്യാനി പരിപാലയാമി. ജലം ആവശ്യകം ചേത് തേഭ്യ ദദാമി. അനന്തരം പുനഃ ഗൃഹം സ്വച്ഛീകൃത്യ സ്നാനം കരോമി. ദീപം പ്രജ്വാലയതി. പുനഃ രാത്രിഭോജനം പക്വ അഷ്ടവാദനെ കുടുംബസമേതം ഖാദാമി. അനന്തരം ദൈനംദിനി ലിഖിത്വ സംസ്കൃത പഠനം വർഗേ കരോമി. अस्तु अनंतर वर्गे इदानीमेव स्वयं निश्चयं करोतु एकैकः. अहं करिष्यामि इति. कः करोति इति इदानीम् अत्र वक्तुं शक्यते वा? एवं चेत् एक उत्साहः भवति. अनन्तरवर्गे अहं करिष्यामि इति वक्तुं कः शक्नोति अथवा का शक्नोति? यः कोऽपि करोतु. अथवा किं करणीयम्? अद्य द्वौ उक्तवन्तौ, तौ सूचयतु एकैकस्य. करोति वा? तयोः अवसरः अनन्तरवर्गे. किं शब्दः नास्ति? ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. अस्तु. एकः श्रीहरि. अनन्तरम् एकः श्रीहरि अस्ति. एकोऽपि. एकः वा एका वा अहं न शृणोमि. अत्र वृष्टिः अस्ति अतः. किम्? अहं न श्रुतवती. अनन्तरवर्गे कः एवं संस्कृतं किञ्चित् वदति इति, वदिष्यति इति. एकः श्रीहरि. सिद्धतां कर्तुम् इदानीमेव नाम അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്കാണോ പറയണ്ടേ? അനന്തരം അദ്യ ന അനന്തരവർഗേ. അല്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണോ? അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഞാനാവാം. അടുത്തത് നോക്കാം. ഒരു അഞ്ച് ലൈൻ പറഞ്ഞ പോരെ? അഞ്ച് ലൈൻ പറഞ്ഞ പോരെ? അഞ്ച് വാക്ക് ലൈനായിട്ട് പറഞ്ഞ പോരെ? അഞ്ചിതായിട്ട്. അങ്ങനെയില്ല, അത് നമുക്ക് ഒരു എന്താണോ പറയുന്നത് അതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കുക, അത്ര തന്നെ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ നോക്കാം. അസ്തു. ഗിരീഷ് മഹോദയ കില? ഗിരീശൻ എളങ്ങളൂര്. അസ്തു അസ്തു, സമീചീനം സമീചീനം. ശരി. ശ്രീഹരി ഗിരീഷ ദോ. അസ്തു.
ഇതാനും അനന്തരം വ്യക്തിയമ്മി ഭാഷണം കർത്തും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിൽ പെടാത്തതോ ആയിട്ടെന്തെങ്കിലും? നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇപ്പൊ ഈ ശ്രീരാമോദന്തത്തിന്റെ പറയുന്നത് പോലെ ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ? ക്രിയ ക്രിയാപദല്ലേ? ഈ ശബ്ദരൂപങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയത്തില്ലേ, അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്ങ ലട്ട എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഒന്ന് അതെ അതെ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. ചൂടെ ഒന്നുകൂടി മെച്ചാക്കാനല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ അതെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്റൻസ് എടുത്തേച്ച് അതിന് എങ്ങനെയാ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പം അഹം ആദ്യ പഞ്ചവാദനെ ഉത്തിഷ്ഠാമി എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. അത് തന്നെ അഹം എന്താണെന്ന്, ആദ്യ എന്താണെന്ന്, ആദ്യ അവ്യയമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അട്ടോ ലങ്ങോ അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതി വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് അതിന്റെ രൂപങ്ങൾ പറയാൻ ഓരോ സെന്റൻസ് എങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമ്മളിൽ അകാരം പഠിച്ചല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലകാരം. ഇപ്പൊ പഞ്ചവാദനെ എന്നുള്ളത് ഏത് വിഭക്തിയാണ് ആ രീതിയില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശ്രീരാമദന്തം പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. മനസ്സിലായി. അത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിലല്ലേ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക. ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പം കുറച്ചു കാലം നമുക്ക് കുറച്ച് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അതെടുക്കാം. അതാ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക. അത് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഈ സംഭാഷണം കുറച്ചൊന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പിടിക്കാം. അസ്തു ഇദാനീം സമയഃ ആഗച്ഛതി.